वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बंदो तुलसी के चरण जिनकिन्हे जग काज कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगटो सत जहाज। शिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति वरवाम चार कुंवर चारो कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु कड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम क्षीर कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम चित खर दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरुता मादि खल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन
पदकञ्जारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमन हरण भवभयदारुणं हरण भवभयदारुणं हरण भवभयदारुणम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सीते सीते राम बोलो, सीते सीते राम बोलो, सीते राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। सीते सीते राम बोलो, सीते सीते राम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो,
हरे हरे जय शिव शंकर भोले शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान 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 श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान 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 संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निहार संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निहार हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो श्री रामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय भगवान भोलेनाथ नाथ की जय श्री हनुमंत लाल जो महाराज की जय सदगुरु भगवान की की जय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय श्री ब्रह्मानी मात की जय श्री मेलड़ी मात की जय श्री अम्बे मात की जय ग्राम देवता की जय कुल देवता की जय हो नगर बस्ती की जय हो जग्या भूमि की जय हो अमृतलाल सब परिवार जनों की जय हो जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव परम कृपालु परमात्मा जगदाध्यक्ष श्री सीताराम जी तथा श्री हनुमंतलाल जी महाराज ना श्री चरणों में मारा सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। सर्वे उपस्थित परम कृपालु परमात्मा ना कृपाश्रित प्रभु हृदय सज्जनों, स्नेहवती माताओं, ममतामयी बहनों, मारा कलाकार मित्रों, सर्वे प्रेमी जनों ने मारा जय सियाराम प्रणाम पूर्वक जय सियाराम। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाऊं दे यही मार्ग सोई। रामायण ने અત્યંત કૃપાથી પરિપૂર્ણ આ ચોપાઈ છે કે અતિ હરિ કૃપા, પરમાત્માની કૃપા બધા ઉપર છે, પણ એ સામાન્ય કૃપા છે. સામાન્ય કૃપા હોય તો મનુષ્યને જન્મ પ્રાપ્ત થાય, વિશેષ કૃપા હોય તો સુંદર શરીરની પ્રાપ્તિ થાય, પરમ કૃપા હોય
તો અન્ન ધન લક્ષ્મી પરિવાર હરાભરા રહે. પણ જ્યારે અતિ કૃપા હોય ત્યારે હરિ ચર્ચામાં મન લાગે. અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોય. અતિશય હરિની કૃપા થાય ત્યારે તમારા દિલમાં પરમાત્માની કથા માટે, ભગવત ગુણ ચર્ચામાં બેસવા માટે સમયની સાનુકૂળતા મળે. નહીં તો અત્યારે લોકોને બધું મળે છે પણ સમય કોઈની પાસે નથી. મને નવાઈ લાગે છે કે જેટલા લોકો છે બધા માટે ભગવાન કોઈ પણ ભેદભાવ કર્યા વગર 24 કલાક જ બનાવ્યા. કોઈના માટે 24 કલાક ઉપર 1 મિનિટ નથી, બધા માટે એક સરખા. જો ભારતના વડાપ્રધાનને તમને એક વાત જણાવે, રામ 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 સીતારામ રામ રામ હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ હરે રામ રામ રામ. આપને રામ કથાની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ એની ભૂમિકામાં આજે જવાનું છે. કયા કારણથી આ રામ કથાની ઉત્પત્તિ થઈ, એની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ. કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે કંઈક નિમિત્ત બનતું હોય છે, કંઈક કારણ બનતું હોય છે. કારણ વગર કાર્ય શક્ય નથી, સંભવ જ નથી. તમારા મનમાં કંઈક સંકલ્પ જાગે તો તમે કંઈક કાર્ય કરી શકો. કોઈ પણ વ્યવસાય કરવા માટે, ધંધા કરવા માટે, ક્યાંય જવા માટે, આવવા માટે, લેવા માટે, દેવા માટે, કોઈ પણ કાર્ય હોય કંઈક ને કંઈક નિમિત્ત હોય, કંઈક ને કંઈક કારણ હોય. એક વખત 1 જાન્યુઆરીના રોજ હું ગુજરાત સમાચારમાં નૂતન વર્ષાભિનંદન છપાઈને પેપરમાં જાહેરાત આપી 1 જાન્યુઆરી. એટલે અમારા અમુક હિતેચ્છુ હતા કે મહારાજ કારતક સુદ એકમ એટલે ગુજરાતમાં નવું વર્ષ કહેવાય અને તમે આ 1 જાન્યુઆરીએ જે નૂતન વર્ષાભિનંદન છપાવો છો આ તો અંગ્રેજી તારીખ કહેવાય, તો તમે અંગ્રેજને સપોર્ટ કરો છો. મેં કહ્યું કે આમાં કોઈ સપોર્ટ નથી અને આમાં કોઈ વિરોધ નથી. મને તો તમને અભિનંદન આપવા માટે 365 દિવસ ઓછા પડે છે भाई. मैं तो सोचता हूं किसी न किसी बहाने आपको हर रोज मैं अभिनंदन दूं, हर रोज मैं आपको मुबारकबाद दूं. कुछ बहाना चाहिए, किसी भी कार्य के लिए कुछ बहाना चाहिए. तो કંઈક બહાનું જોઈએ. રામકથાની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી છે? ભરદ્વાજ મુનિ બસહી પ્રયાગા, ભરદ્વાજ મુનિ બસહી પ્રયાગા, મંગલ ભવન અમંગલ હારી, દશરથ અજીર બિહારી. ભરદ્વાજ મુનિ બસહી પ્રયાગા. એક ભરદ્વાજજી નામ કરીને મહાત્મા છે, એ પ્રયાગરાજમાં રહે છે, અલ્હાબાદ. અલ્હાબાદમાં હવે આપ લોગ જાણો છો દર 12 વર્ષે કુંભ મેળો ભરાય છે. પણ કુંભ મેળો 4 જગ્યા ભરાય. એક અલ્હાબાદમાં, બીજા હરિદ્વારમાં, ત્રીજા નાસિકમાં અને ચોથા ઉજ્જૈનમાં. પણ અલ્હાબાદમાં ત્રિવેણી સંગમમાં દર વર્ષે ઉત્તરાયણના સમય મહામાસમાં લોકો 1 મહિના માટે રહેવા જાય છે અને સવારના સમયમાં ત્યાં નદીઓમાં ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કરે, દાન પુણ્ય વ્રત કરે, ઉપવાસપૂર્વક 1 મહિના રહે. આજે પણ આ નિયમ ક્રમ ચાલુ છે. દૂર દૂરથી ભારતના તમામ ખૂણે ખૂણાથી સંતો ત્યાં આવે છે, પંડાલ બનાવે છે અને 1 મહિના સુધી રોકાય, પછી હવના આશ્રમે જાય.
ગોસ્વામીજી મહારાજ કહે છે કે ભરદ્વાજ મહાત્મા એ ત્યાં ત્રિવેણી સંગમના કિનારા ઉપર જ આશ્રમ કરીને રહે છે. એક જ જગ્યા રહે છે ત્રિવેણી સંગમ ઉપર, ક્યાંય જતા નથી. દરેક જગ્યાથી સંતો ત્યાં આવે, બધા સાથે સત્સંગ કરે, હરિની ચર્ચા થાય. ગોસ્વામીજી કહે છે એક વખત એવું બન્યું, દૂર દૂરથી બધા સંતો પધાર્યા. માઘ મહિનામાં મહામાસમાં ઉત્તરાયણના ટાણે બધા સંતો ભેગા થયા. તો કહે છે કે સંતો બધા ભેગા થઈને કરતા હતા શું? મજ્જહી પ્રાત સમેત ઉછાહ, મજ્જહી પ્રાત સમેત ઉછાહ, કહી પરસ પર હરિ ગુણ ગા, કહી પરસ પર હરિ ગુણ ગા. મજ્જહી પ્રાત સમેત ઉછાહ, કહી પરસ પર હરિ ગુણ ગા. મજ્જહી પ્રાત સમેત ઉછાહ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શાપસ સમદમ દયા નિધાના, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. પરમારથ પથ પરમ સુજાના, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. याग बलक मुनि परम विवेकी, श्री राम जय जय राम. भरद्वाज राखे पद टेकी, श्री राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम. ભરદ્વાજીના જન્મની કથા છે. દ્વાભ્યામ જાયતે તે ભરદ્વાજ. માતા અને પિતા બંને અલગ અલગ નાતીના હતા. આમ જોવા જાઓ તો આપણે શુદ્ધ ભાષામાં કહીએ તો ભરદ્વાજી મહારાજ જન્મથી વર્ણ શંકર હતા, પણ તપસ્યાના પ્રભાવથી કહે છે કે સામાન્ય મહાત્મા નથી, તાપસ એટલે તપસ્વી છે. શમ દમ એટલે કે બહારના ઇન્દ્રિયો અને અંદરના ઇન્દ્રિયો, 10 ઇન્દ્રિયોના ઉપર કંટ્રોલ તો છે જ, પણ મન ઉપર પણ કંટ્રોલ છે. ઘણી વખત એવું બને કે લોકો દેખાવામાં કંટ્રોલમાં રહેતા હોય પણ અંદરથી કંટ્રોલમાં ન હોય. अंदर बहुत खराब होता है. शरीर से तुम दूसरे को धोखा दे दो, लेकिन मन का मालिक परमात्मा है. कहाँ जाओगे? अजीर उठ कर के कहाँ जाइएगा, उठ कर तुम कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहाँ आइएगा. अजीर उठ कर तुम कहाँ जाइएगा, अजीर उठ कर. सब दुनिया के नजर से हम चाहे कुछ भी हों, लेकिन मन का मालिक પરમાત્મા છે અને પરમાત્માના દરબારમાંથી એમના દૃષ્ટિમાંથી છટકીને ક્યાંય જવાતું નથી. કોઈ ક્યાંય જઈ શકે નથી. જ્યાં જાય ત્યાં એની જ સત્તા ચાલે છે, કોઈની બાપની સત્તા ચાલતી જ નથી. દરેક જગ્યાએ એમની જ સત્તા છે. ભાગવતમાં એક બહુ સુંદર પ્રસંગ છે, બહુ મજાની પ્રસંગ છે. રાધાજી કન્હૈયાના વિયોગમાં અતિશય દુખી છે. રાધાજી પોતાની એક બેનપણી લલિતાને બોલાવે છે કે એક કામ કરો, મને રૂઠી જવાનું શીખાવો, રિસાઈ જવાનું મને શીખવાડો. કન્હૈયા મને બહુ હેરાન કરે છે, બહુ પજવે છે, તો મને જરા રિસાઈ જવાનું શીખવાડો. રમણલાલ, રિસાઈ જવાનું કેવી રીતે શીખવાડે ભાઈ કોઈ? ये तो अंदर थी उत्पन्न था, कोई बहाना चाहिए, कुछ कारण चाहिए. ललिता जी
જમીને નિત્ય કર્મથી પરવડીને અને મોડા આવે છે અને રાધાજીને કહે છે કે તમને હવે રિસાઈ જવાનું શીખવાડો. રૂમની અંદર લઈ ગયા, દરવાજા વાળી બંધ કરી દીધા. પછી લલિતા ધીરે રહીને અને કંઈક રાધાજીના કાનમાં કહેવા જાય એટલે રાધાજી કહે છે કે ધીરે બોલ, કોઈ સાંભળે છે. અરે અહીંયા તો પ્રકાશ માટે પણ રસ્તો નથી, લાઇટને આપવા માટે પણ રસ્તો નથી, પવનને આપવું હોય તો પરમિશન લેવી પડે, અને આ સાંભળવા વાળો કોણ છે? કહે ચૂપ ચૂપ ધીરે બોલ, મારા દિલના અંદર બેઠેલા કનૈયો સાંભળી રહ્યો છે. કહા નહીં હૈ, એની સત્તા ક્યાં નથી. માટે જે ભરદ્વાજ મહાત્મા છે ખાલી દેખાવાના મહાત્મા નથી, બાહરી ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ તો છે, સાથે સાથે પોતાના મન ઉપર પણ એનો કાબુ છે. गोस्वामी जी कहते तापस सम दम दया निधाना, कितना सारा विशेषण लगा दिया. ત્રણ નદી ગંગા યમુના સરસ્વતી ના સંગમ ઉપર છે. ગોસ્વામીજી મહારાજ કહે છે મહિના દિવસ સુધી બધા સંતો પ્રાત સમયમાં ઉઠે છે. શિયાળાનો સમય છે, ઉનાળામાં નથી, મહામાસમાં કેટલી ઠંડી પડે, જબરદસ્ત. એમાં ઉત્તર ભારતમાં વધારે પડે, અને ત્રિવેણી સંગમ અલ્હાબાદમાં તો બહુ જોરદાર ઠંડી પડે. અને મહા મહિના ઉત્તરાયણના ટાણે અને સંતોનો સ્નાન તમે જુઓ કેવી રીતે સ્નાન કરે છે, कया समय में स्नान करे छे. बहुत सुंदर चित्र यहाँ है, बहुत सुंदर फोटो, मेरे सिवाय और किसी के पास मिलेगा नहीं. फोटो देख लो, कितना बढ़िया फोटो है. बता दूं जी, बताऊं? मजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा. राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम. मज्जहि प्रात, प्रात એટલે સવારના સમયમાં. ગોસ્વામીજી મહારાજ જ્યાં પણ સ્નાનનો દૃશ્ય ફોટો લે છે, પિક્ચર, ત્યાં દરેક જગ્યા प्रात समय આવી જાય છે. प्रात काल उठ के रघुनाथा, बच्चा को रोने दो, अच्छा लगता है, कोई चिंता मत करो. जिस घर में बच्चा रोवे नहीं वो घर गया घर होता है. क्यों रमनलाल? बारक ना हो घर हारू लागे. हाँ, बच्चा का रोना अच्छा लगता है. बड़ा जोरदार राग में गाए हो पाछो. हाँ, संगीतकार साहेबों ने राग पूरવું હોય તો પૂરી શકાય. તમારા બાલક રડે છે આમાં? नहीं रड़तू. मज्जहि प्रात, भगवान जागे छे કેટલા વાગે? प्रात काल उठ के रघुनाथा. प्रात समय में જ્યારે ભગવાન જંગલમાં ગયા, વનવાસમાં ગયા, ત્યારે કઈ કામ ધંધો તો હતો નહીં, તો શું બપોરે 12 વાગે સુધી સુઈ રહેતા હતા? કેટલા વાગે જાગતા હતા? प्रात प्रात कृत करी दुहु भाई, प्रात प्रात कृत करी दुहु भाई, तीरथ राज दीख प्रभु जाए, तीरथ राज दीख प्रभु जाए. रात समय में भगवान जाग्या. અહીંયા લખે છે કે સંતો સવારના સમયમાં પ્રાતકાલ, મજ્જહિ પ્રાત સમય, प्रातकाल में जागीने स्नान करे छे. तो डरता डरता स्नान करे छे. कैसे? जय श्री राम करतानी साथे अने कूदको मारे छे, हर हर महादेव करतानी साथे. मज्जई प्रात समेत उछाहा, उत्साह पूर्वक. एम नहीं कि डरता डरता बीता बीता कि आयो छू तो हवे. उपनिषद में सूत्र छे उत्साह भंगे धन धर्म हानिर्भवती. उत्साह वगर, प्रेम वगर, दिलना भाव वगर तमे कहीं धर्म कार्य भी करो तो एनु कहीं पुण्य मले नहीं. जो भी करो आनंद से करो, उत्साह से करो, अथवा फिर करो ही नहीं. करवानुं ज नहीं, कोई जरूर नहीं, पण करो त्यारे प्रेम थी करो. कोई गरीब ने 1 રૂપિયા આપો તો એ દિલ थी आपो, राजी थईने आपो. नाराज थईने शा माटे?
રાજી થઈને આપશો. રાજી થવું એટલે આનંદિત થવું, અને આનંદ પરમાત્માનો સ્વરૂપ છે. બોલો શ્રી સચ્ચિદાનંદ ભગવાન કી જય. ભગવાનનું નામ એક છે સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ જગ પાવન, અસ કહી ચલ્યું મનોજ ન સાવન. મેરે પ્યારે મહાત્માઓ સવારના પહોરમાં દૂર દૂરથી સંતો પધાર્યા છે. અલ્હાબાદમાં સ્નાન કરે છે અને ઉત્સાહપૂર્વક સ્નાન કરે છે. તીર્થસ્થાનમાં જ્યારે જાઓ ત્યારે ઉત્સાહપૂર્વક સૌથી પહેલા તીર્થનું જે મહાત્મ છે એ મહાત્મ જાણવા માટે ત્યાંના કોઈ ભૂમિયા હોય, ગાઈડ હોય, એને 25-50 રૂપિયા આપીને પૂછવું, મહાત્મ જાણી લેવું. મહાત્મ જાણવાથી એના માટે આપણે શ્રદ્ધા વધી જાય છે, વિશ્વાસમાં વધારો થાય છે. જાને બિન ન હોય પ્રતીતિ, બિન પ્રતીત પ્રીત નહીં હોતી. જ્યાં સુધી પ્રતીતિ વિશ્વાસ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રેમ ન જાગે. તો સૌથી પહેલા તમારે તીર્થસ્થાનમાં જાઓ તો મહાત્મ જાણી લેવું, અને મહાત્મ જાણ્યા પછી જે કંઈ ત્યાં નદી હોય, સરોવર હોય, તાલાબ હોય અથવા સમુદ્ર હોય એમાં પ્રેમપૂર્વક અને ઉત્સાહપૂર્વક સ્નાન કરો. સ્નાન કર્યા પછી ત્યાં જે પંડા રહેતા હોય, પૂજારી રહેતા હોય, બ્રાહ્મણ રહેતા હોય, એને યથાશક્તિ તથા ભક્તિ જે તમારે આપવું હોય તે તમે કંઈક દાન પુણ્ય કરો તો તીર્થયાત્રાનું ફળ મળે છે. તીર્થયાત્રામાં જઈને તમે ત્યાંના લોકોના અવગુણ જોવામાં જો પડી જાઓ તો પછી તમને ત્યાં જવાનું કોઈ મતલબ નથી. એ તો જે કરશે એ ભરશે. હે, આપ अपने मन को टटोले, मैं कितना सच्चा हूं, मैं कैसा हूं. અવગુણ વગરની કોઈ જગ્યા નથી, અવગુણ વગરના કોઈ માનસ નથી, અવગુણ વગર આ સંસારની રચના જ નથી. રામાયણમાં ચોપાઈ છે, જાકી રહી ભાવના જૈસી, પ્રભુ મૂર્તિ દેખી તીન તૈસી. આપણા ગુજરાતી ભાષામાં એક કહાવત છે કે જેના આંખમાં શું કહે, અરે નવા વર્ષમાં કોઈને ના થાય, પછી શું થાય, બધું પીરું પીરું દેખાય. ઉનાળાના સમયમાં ઘોડાને લીલા ઘાસ ખવડાવવું હોય, સુખું આપો એ ખાય નહીં. તો જે જૂના અનુભવી હોય એ શું કરે, તમને શીખવાડે કે ઉભા રહો અને લીલોતરી લઈને આપું. અરે પણ નથી અંદર, કે છે મારી જોડે. 8 આનાના કાચ લઈ આવે લીલા કલરના, અને ઘોડાના આંખ ઉપર બાંધી દે કાચ, બધું લીલું લીલું લાગવા લાગે. શ્યાવર રામચંદ્ર કી જય. પછી એ શું કામ ભૂખે રહે? કેમ સાહેબ? તીર્થયાત્રામાં જઈને સર્વપ્રથમ મહાત્મ જાણો. મહાત્મ જાણ્યા પછી ત્યાંના નદીઓમાં, સરોવરમાં, સમુદ્રમાં સ્નાન કરો. સ્નાન કર્યા પછી ત્યાંના બ્રાહ્મણ પંડિત જે હોય એને કંઈક દાન આપો. પછી સંતો સાથે બેસીને થોડા સત્સંગ કરો તો તમને તીર્થયાત્રામાં જવાનું ફલ મળે. બાકી તો ખાલી पैर को और पैसा को बिगाड़ना है. પગમાં ઘસારો પડશે, પૈસા વગર છે, ખિસ્સા ખાલી થશે, જવાનો કોઈ મતલબ નહીં. જાઓ તો अपने અંધશ્રદ્ધા को और अपने निगेटिव विचार को એને ઘરે મૂકીને જવાનું. કંઈક પોઝિટિવ લેવા માટે જાઓ. નેગેટિવ કાઢી નાખશો એટલે જગ્યા ખાલી થઈ જશે, તો પછી ત્યાંથી પોઝિટિવ ભરાશે. સંતો આનંદથી, ઉત્સાહથી સ્નાન કરે. પછી શું કરે? કહી પરસ્પર હરિગુણ ગા. પરસ્પર એકબીજાને હરિગુણ ગાહા, પરમાત્માની ચર્ચા, ભગવત ચર્ચા કરે છે. ચર્ચા કર્યા પછી અક્ષય વટની પરિક્રમા કરે છે. દરરોજનો આ નિયમ. 1 મહિનો પૂરો થયો, સૌ સંતો પોતપોતાની જગ્યામાં જવા લાગ્યા. ત્યારે યાજ્ઞવલ્ક નામના મહાત્મા છે. યાજ્ઞવલ્ક મુનિ પરમ વિવેકી, બહુ વિવેકી છે. આજે જે કંઈ ભાઈ તકલીફ છે તે મનુષ્ય જ્યારે વિવેકનું ભાન છોડી દીધું છે ત્યારથી માણસ દુઃખી થવા લાગ્યા છે. વિવેક, બહુ વિવેકી મહાત્મા છે યાજ્ઞવલ્ક. ભરદ્વાજજી બધાને ત્યાંથી વિદાય આપ્યા અલ્હાબાદથી, પણ યાજ્ઞવલ્કજીના પગ પકડીને કહે છે, મહારાજ अब आप मेरे ऊपर दया करो. हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए. हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु
लीजिए हूँ अधम आधीन असरन अब शरण में लीजिए हूँ अधम आधीन असरन अब शरण में लीजिए खा रहा हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में दूसरा कोई नहीं है अब मेरे संसार में हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए हे दयालु गुरुदेव संतो અને શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે ગુરુ પાસે જે પડદો કરે માતા પિતાથી જે પડદો કરે એ જીવનમાં સુખી ન થાય મારા મનમાં એક શંકા છે હું આપને કહેવા માંગુ છું પણ મને બીક લાગે છે અને શરમ લાગે છે કહત સો મોહી લાગત ભય લાજા ભય એટલે બીક લાગે છે લાજા એટલે લાજ શરમ લાગે છે બંને बीक लागे छे अने शरम लागे छे दोनों साथ में नहीं होता है ज्यां लोगों ने शरम लागे त्यां बीक न लागे कारण के शरम में कहीं खोटू करे नहीं एटले बीक लागे ने अने बीक लागे छे एनो मतलब के कहीं खोटू थयुं छे अथवा थवानी तैयारी छे भरद्वाज महात्मा त्रिवेणी संगम ऊपर वर्षोथी सत्संग में छे पण गुरुजी ने कहे छे कि मने बीक लागे छे अने शरम लागे छे कहे बोलो तमारे शू कहेवू छे कहे बीक अने शरम एटला लागे छे के तमने सूर्य भगवाने आशीर्वाद आप्या छे के शास्त्रार्थ करता करता कई प्रश्न पूछता पूछता तने कोई बधारे तेज करी दे मगज गरम करी दे अने तने एम लागे के आ खोटू मने हैरान करे छे तो तू सामे जोईश तो एनुं माथुं परी जशे तमने अति प्रश्न लागी जशे तो मारुं माथुं परी जशे एटले बीक लागे छे तो शरम सानी लागे छे के हूँ वाल्मीकि जी नो शिष्य छू वर्षोथी त्रिवेणी संगम ऊपर अनेको संतोना सत्संग में रह्यो छू पण मारा मन में एक शंका छे जो हूँ तमने प्रश्न पूछू तो तमे मने एम कहेशो कि आटला मोटा गुरुना शिष्य अने आटલું એ जानतो નથી मारा गुरुनी फजेती थाय कि आटला महान गुरुनो शिष्य कोई लाखपति करोड़पति नो छोकरो होय अने कोईना त्यां जईए 5-25 रुपया उछीना मांगे तो बोलो एना बापनो नाक कपाय कि ना कपाय तो मारा गुरुजी सौ प्रथम रामायण नी रचना करनार आदि कवि नी उपाधि प्राप्त छे एवा वाल्मीकि जी नो हूँ शिष्य अने तमे मारा गुरुजी नी पछी फजेती करशो एटले मने शरम लागे छे अने जो तमने न कहूं तो आ समस्या नु समाधान कोई करी सके तेम नथी याज्ञवल्क जी कहे छे वांधो नथी हूँ तमने बन्ने माथी छूट आपू छू बोलो तमारी शंका शू छे राम कौन प्रभु पूछो तो राम कौन प्रभु पूछो तो ही कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम कौन छे ते मने कहवानी कृपा करो राम कौन के महात्मा आटला दिवसथी सत्संग करो छो भक्ति करो छो भजन करो छो आटला महान गुरुना शिष्य छो अने तमने राम कोण छे ए खबर नथी के महाराज एम तो थोड़ू खबर छे बहु खबर नथी पण थोड़ी बात जानू छू शू जानो छो एक राम अवधेश कुमारा एक राम जी अयोध्या में अवतार लई लीधा दशरथ जी ना घरे विश्वामित्र जी ना यज्ञ नी रक्षा करी जनकपुर में पधार्या अने धनुष भंग करी सीताजी साथे लगन करीने अयोध्या में आव्या 12 वर्ष सुधी अयोध्या में रह्या
તે પછી રાજગાદી મળવાની હતી, એના બદલે જંગલમાં ગયા. જંગલમાં કોઈ રાક્ષસ એમની ઘરવાલીનું અપહરણ કરીને લઈ ગયો. રામજી એના સાથે લડ્યા અને લડીને સીતાજીને પાછા લાયા. પછી રાજગાદીએ બેઠા, 11,000 વર્ષ સુધી રાજ કર્યું અને તે પછી પોતાની પ્રજાઓને સાથે લઈને પોતાના ધામમાં પધારી ગયા. આ એક રામની મને ખબર છે, બાકી હું કંઈ જાણતો નથી. याज्ञवल्क्य हंसवा लग्या, महात्मा तुम तो बड़े होशियार हो, जा जा रे तुझे तो जान गए हम, कितने पानी में हो पहचान गए हम, जा जा रे. મને ખબર પડી ગઈ, હું તમને ઓળખી ગયો છું. તમને રામ વિશે ખબર છે, પણ ચાહો સુને રામ ગુણ ગૂઢા. સંતોનો સ્વભાવ છે કે કોઈ પણ બહાનું કરીને અને રામજીની કથા સાંભળે. અમારા ગામમાં એક દરબાર હતા. હું જ્યારે 5મા ભણતો ત્યારે મને 2 રૂપિયા આપતા. મને કહે સુંદરકાંડ પાઠ સુનાવ પંડિતજી, और 2 રૂપિયા મને આપે. એ વખતે 2 રૂપિયાના લોભમાં સુંદરકાંડ સંભળાવતો. દેખો પરમાત્માની દયા. 2 રૂપિયાની લાલચમાં બાળક હતો, 5મા ભણતો. તે 1.5 કલાક થાય, એકલો એકલો હું વાંચું અને દરબાર સાંભળે. એમને નતું આવડતું એવું નથી, એ પોતે વાંચી શકતા હતા, પણ સાંભળવાની કંઈક મજા ઓર હોય છે. તો 2 રૂપિયા આપીને મારી જોડે એ સુંદરકાંડની કથા સાંભળતા. અને સુંદરકાંડ હું સંભળાવું એટલે મને ભાવતું ભોજન કે નાસ્તા 4 વાગે નિસારમાંથી છૂટીને આવું તો તૈયાર રાખતા. અને ખબર છે રાધા કૃષ્ણ કી વાત હે જી. એમને ખબર હતી, વિદ્વાન હતા, ભલભલા વકીલને નાક કાપે એવા હતા, પણ સાંભળવાની મજા. જેનો સ્વભાવ બની ગયું છે કે કંઈક સાંભળવું ભગવત ચર્ચા, તે હરિકથા વગર રહી શકતા નથી. મહાત્મા કહે છે કે મને ખબર પડી ગઈ છે કે તમારે રામ વિશે ખબર નથી એમ નથી, પણ તમે રામજીની કથા આ બહાને સાંભળવા માંગો છો. એક જ રામ છે, બીજા રામ આવે ક્યાંથી? એક કબીરદાસજીના ચેલા હતા, એ કહે છે કે 4 રામ થઈ ગયા. 4 राम, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम घट घट में डोले, एक राम दशरथ घर भोले. 4 राम. मैं कहूँ 4 राम શું ગામ ગણો છો? આપના ભારતના એક નાયબ વડાપ્રધાન થઈ ગયા જગજીવન રામ, એને ગણી કાઢો ને વધારે થઈ જશે. અમારા નારદીપુરમાં કેટલાય કાશી રામ, જોઈતા રામ, આયા રામ, ગયા રામ, હે બધા રામને ગણી લ્યો. અરે કાક ભૂસુંડીજી તો ગર્જના કરીને કહે છે, અગણિત ભુવન ગયો મેં, અગણિત ભુવન રામ ન દેખ્યું આન. બીજો કોઈ રામ નથી. રમંતે શો રામ, રમંતે યોગિનવંતે નિત્યાનંદે ચિદાત્મની, ઇતિ રામ પદે નાશો પરમ બ્રહ્મા વિધીયતે. जो सब में रमन कर रहा है वही राम. અને એક રમણલાલ અમારા કથામાં સામે બેઠા છે. આપના કથામાં એ રમણલાલ. રમંતે યોગિનો અંતે નિત્યાનંદે ચિદાત્મની ઇતિ રામ પદે નાસૌ પરમ બ્રહ્મા વિધીયતે. એક જ રામ છે, એ જે સ્વરૂપમાં આવી જાય, પણ રામ તો એક ને એક. उसकी इच्छा है, मौज है, जब जिस इच्छा में आवे, चाहे मुरली बजाते आ जावे, चाहे कुल्हाड़ी लेके मारने दौड़े आ जावे, या फिर साड़ी पहन के आ जावे, जैसे भी आवे, उसकी इच्छा हो ऐसे आवे, मौज हो ऐसे आ जावे. लेकिन एक राम. तो મને ખબર પડી ગઈ કે તમને રામ કથા સાંભળવામાં રસ છે, એટલે તમે પૂછો છો કે રામ કોણ. પણ આટલા ગાર તો આપી દીધા હો. કહે છે કહાઈ સુનાઈ અસ મૂઢ નર. જે મૂઢ હોય, જડ હોય ને, એ આવી વાતો કરે. કોઈ માણસ આવી રીતે કંઈક જેમ તેમ વાત કરે તો તમે ડાયરેક્ટ એમ ન કહો કે તમે મૂર્ખ છો, પણ શું કહો કે તમે તો એવી વાતો કરો છો કે જેમ મૂર્ખ વાત કરતો હોય એમ, મૂર્ખની જેમ તમે વાત કરો છો. ડાયરેક્ટ ન કહેવાય.
પણ કહી દેવાય. મેરે પ્યારે યાજ્ઞવલ્ક્યજી કહે છે, તમને રામ કથામાં અતિશય પ્રેમ, હું તમને રામ કથા કહીશ, પણ મારા તરફથી રામ કથા નહીં કહું. જે રામ કથા શિવજીએ પાર્વતીજીને ત્રેતા યુગમાં પ્રેમપૂર્વક કહી છે, એ રામ કથા હું તમને કહીશ. कौन सी राम कथा? શિવજીએ માં ઉમિયાને પાર્વતીજીને જે કથા કહી છે એ કથા હું કહીશ. ભરદ્વાજજી પૂછે છે, હે ગુરુ મહારાજ, શિવજી મહારાજ પાર્વતીજીને શા માટે કથા સંભળાવવું પડ્યું? પાર્વતીજીને શું તકલીફ હતી કે એમને રામકથામાં બેસવું પડ્યું? કે એના માટે તો તમને વિસ્તારપૂર્વક મને શિવજીની કથા કહેવી પડશે. નારદજી મહારાજ એક દિવસ વિંધ્યાચલ પર્વત ઉપર ગયા. વિંધ્યાચલ પર્વતને કહે છે, વિંધ્યાચલ આ સંસારમાં જ્યાં જોઉં ત્યાં લોકો સુમેરુ પર્વતનો બખાન કરે છે, કાં તો હિમાલયનો બખાન કરે છે. કોઈ તારું નામ બોલતું, सबसे बड़ा कौन सा पहाड़? तो हिमालय का. बीजा नंबर आवे सुमेरु नु, मेरु पर्वत. विंध्याचल तारी तो कोई गणतरी ज નથી. તું તો નાનો ગણાય છે, હું નાનો ગણાવું છું. માણસને મોટા થવામાં બહુ રસ હોય, કોઈને નાનું રહેવું ગમતું નથી. किसी को अच्छा नहीं लगता है, सबको बड़ा बन जाना है. બધાને મોટા બની જવું છે, પણ મોટા બનવા માટે બહુ ભોગાવવું પડે છે. हाँ, बहुत ईर्षा द्वेष इधर उधर सब बातों को छोड़ करके बहुत आगे बढ़ना पड़ता है. नानी नानी बातों में रही जशो तो लक्ष्य સુધી नहीं पहुंची શકો. અને આ મોટાઈની લડાઈના કારણે જ સંસારમાં ઉપાધિ છે. જો મોટાઈની લડાઈ બંધ થઈ જાય તો ક્યાંય કોઈ તકલીફ જ નથી. બાકી માણસને ખાવા માટે કેટલું જોઈએ, જીવન જીવવા માટે કેટલું જોઈએ. આજે 27,000 પગાર એક માસ્ટરને હમણાં 4 મહિના પહેલા રિટાયર થઈ ગયા. 4 દિવસ પહેલાની વાત છે, 4 દિવસ નહીં 2 દિવસની જ વાત છે. બેસતા વર્ષના દિવસે કે બાપુ ઓછું પડે છે, 27,000 ઓછું પડે છે. મેં કહ્યું કે જેને 27 લાખની આવક છે એને ઓછું પડે છે. ધીરુભાઈ અંબાણીને કરોડોની આવક રોજની, તો એ ઓછું પડતું. કોઈની પૂરી ન થઈ आशा अधूरी रही, कोई नहीं पूरी न थी. इस संसार में किसी को पूरा हुआ ही नहीं आज तक. हमारी आपकी कैसे बन जाएगी? विंध्याचल ने एम थયું કે હું સુમેરુ કરતા અને હિમાલય કરતા પણ મહાન બની જાઉં. વધવા લાગ્યા, વધતા વધતા વિંધ્યાચલ પર્વત આકાશને અરકી ગયો. અને આકાશમાં અરી જવાના કારણે સંસારમાં એક તરફ અંધારું થઈ ગયું. કારણ કે સૂર્યનો પ્રકાશ ન મળે, સૂર્ય કિરણ ન મળે એટલે दीवाल बना दो तो क्या लाइट आर पार जा पाए? उसको भी रास्ता चाहिए ना. विंध्याचल आकाश ने अरकी जाए छे એટલે સંસારમાં એક તરફ સૂર્યની ગતિ અટકી ગઈ, અંધારું થઈ ગયું. સૂર્યોદય ન થાય તો અનેક પ્રકારની બીમારી થાય. પેડ પૌધા ઝાડ જે છે, ઝાડવાઓ સુખાઈ જાય, પીળા પડી જાય, પાદાઓ પીળા પડી જાય ને બધા ખલાસ થઈ જાય. સંસારમાં અવ્યવસ્થા ઊભી થઈ. ગોસ્વામીજી મહારાજ કહે છે કે વિંધ્યાચલ માનવા તૈયાર નથી કે ના હું જ સૌથી મોટો, મારાથી મોટો કોઈ નહીં. અરે પણ તારી મોટાઈમાં દુનિયાના લોકો મરે છે એનું શું? અને જુઓ, મોટાઈની લડાઈમાં જ લોકો મરી રહ્યા છે. અત્યારે એ જ પરિસ્થિતિ છે. બધા દેવતાઓ ભેગા થઈ શિવજી મહારાજ પાસે ગયા. મહારાજ ભોલેનાથ, જ્યારે જ્યારે સંસારને તકલીફ પડી, દેવતાઓ ઉપર ઉપાધિ આવી, ત્યારે તમે જ બચાયા છો. જ્યારે દરિયામાં ઝેરની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારે એ પચાવનાર કોઈ ન હતો. ત્યારે રામનું નામ બોલીને અને શિવજી મહારાજ બોલો શ્રી નીલકંઠ ભગવાન કી.
ઝેર પી ગયા, નીલકંઠી બની ગયા. મહારાજ તમે કંઈક રસ્તો કાઢો. કે ભાઈ હું શું રસ્તો કરું? કે તમે રસ્તો એ કરો કે દરરોજ ગંગા સ્નાનમાં અગસ્ત નામના મહાત્મા આવે છે. અગસ્તજી મહારાજનો નિયમ છે કે કાશી છોડીને ક્યાંય જવું નથી, કાશીમાં જ રહેવું. કોઈ માણસ કાશીમાં જાય અને ત્યાંથી બહાર નીકળે તો ત્યાંના કાગડાઓ પણ હસે છે કે આ કેવો મૂર્ખ માણસ છે, આ કાશી છોડીને બહાર જાય છે. સુરતનું જમન અને કાશીનું મરણ. બહુ લોકો મરવા માટે કાશી જાય હો, પણ જેના કર્મમાં હોય એ મળે, નહીં તો અહીંયાના માદા હોય ત્યાં જઈને હાજા થઈ જાય, ત્યાંથી હાજા થઈને અહીંયા આવે પાછા ઘેરાઈને મરી જાય, કાં તો રસ્તામાં જ મરી જાય. કાશીથી જ્યારે લોકો બહાર જાય છે ત્યારે કાશીના કાગડાઓ હસે છે કે આ મૂર્ખાઓ છે, આના કરતા તો અમે સારા કે કોઈ દિવસે કાશી છોડતા નથી. અગસ્ત્યજીનું નિયમ છે કે કાશી છોડવું નથી. દરરોજ શિવજીને જલ ફૂલ બેલ પત્ર ચઢાવવું અને કાશીમાં રહેવું ગંગા જલ પાન કરીને. બધા શિવજી મહારાજને સમજાવે છે, મહારાજ અગસ્ત્યજી તમારો સેવક છે અને અગસ્ત્યજીનો સેવક વિંધ્યાચલ પર્વત છે. જો અગસ્ત્યજી વિંધ્યાચલ પાસે જાય તો કોઈનું નથી માનતો, પણ જો ગુરુજી કહેશે તો માનશે અને સંસારને અજવાળું મળતું થઈ જશે. शिव जी कहे छे आई विल ट्राई, मैं कोशिश करके देखता हूं. અગસ્ત્યજી જ્યારે વિશ્વેશ્વર ભગવાનને જલ ચઢાવવા માટે વિનંતી કરવા માટે આવે છે અને આ શ્લોક બોલવા લાગે છે, નમામિ શમશાન નિર્વાણ રૂપમ વિભુમ વ્યાપકમ બ્રહ્મ વેદ સ્વરૂપમ અજંગ નિર્ગુણં નિર્વિકલ્પમ નિરીહમ चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकारमंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोहम. અગસ્ત્યજી ખૂબ સુંદર સ્તુતિ કરે છે. શિવજી મહારાજ પ્રસન્ન થયા, કહે છે અગસ્ત્યજી મહારાજ દરરોજ તમે મારી વિનંતી કરો છો, પણ આજે હું તમને વિનંતી કરીશ. મહારાજ તમારે તો આદેશ કરવાનો હોય, સ્વામી આદેશ આપે અને સેવક એનું પાલન કરે, એમાં મજા છે. આપ આદેશ કરો. અગસ્ત્યજી હું જે આદેશ કરીશ તે તમે પાલન કરવા તૈયાર છો? કે હા, આપ આજ્ઞા કરશો અને હું પાલન કરીશ. તો મારી આજ્ઞા એ છે કે કાશી છોડીને તમે દક્ષિણ ભારતમાં જાઓ, વિંધ્યાચલ પર્વત ઉપર જાઓ. મહારાજ કેમ દંડ કરો છો? કાશી છોડવાનું કેમ કહો છો? સંસારના હિત માટે. સંત સહી દુઃખ પરહિત લાગી, પર દુઃખ હેતુ સંત અભાગી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, 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 શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. મંગલ ભવન અમંગલ હારી, પ્રભુ સુદશરથ અજીર બિહારી. સંત સહી દુઃખ પરહિત લાગી. શ્રી રામ જય જય રામ, સંત સહજ સ્વભાવ ખગરાયા. શ્રી રામ જય જય રામ, પર ઉપકાર બચન મન કાયા. શ્રી રામ જય જય રામ, સંત સહી દુઃખ પરહિત લાગી, પર દુઃખ હેતુ સંત અભાગી. શ્રી રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય જય રામ.
સહઈ દુઃખ પર હિત લાગી. સંતોનો સહજ સ્વભાવ, પક્ષીરાજ ગરુડજી કહે સહજ સ્વભાવ છે, કોઈનું દુઃખ જોઈએ તેનાથી સહન ન થાય. માટે તમે સંસારને અજવાળું આપવા માટે દક્ષિણ ભારત જાઓ અને તમારા શિષ્ય વિંધ્યાચલને સમજાવો કે આ સંસારને પ્રકાશ આપવા દે. મહારાજ, ગંગાનો કિનારો અને કાશી છોડવાની મારી ઈચ્છા થતી નથી. મહાત્માના નેત્રો ભીના થયા. હે ભગવાન ભોલેનાથ, તમારી આજ્ઞા છે તો હું ચોક્કસ જઈશ, પણ મને ગંગાજલ પીવાનું છૂટી જશે, તમારા દર્શન મારાથી છૂટી જશે, બીજું તો હું બધું ચલાવી લઈશ, લેकिन तुम्हारा मुख कमल देखे बिना हमारा दिन कैसे बीतेगा. ઘણા ભક્તો એવા છે કે જે દિવસે ભગવાનનું દર્શન ન થાય તે દિવસે ભોજન કરતા નથી. ઇટાદરા ગામમાં એક દરબાર હતા. હું જ્યારે પાનસરમાં હતો, એ કોઈ કારણસર જ્યારે પાનસર આવે અને રાત રોકાવાનું થાય ત્યારે સવારમાં સૌથી પહેલા સ્નાન કરીને મંદિર દર્શન કરવા આવે અને હું ચરણામૃત આપું, પછી એ ઘેર જઈને ચા ને નાસ્તો કરે એમના સગાના ત્યાં. ગમે ત્યાં હોય, ભગવાનનું દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી એ દરબાર કોઈ દિવસે પાણી પીતા ન હોતા. हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोरी विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या. काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर पर बोले, काल सदा अपने रस बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो इस बासर, हरि का नाम जपो इस बार, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या. तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय प्रभु याद न आए, समय प्रभु याद न आए, तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या. भूषण से सब अंग सजाए, रसना से हरि नाम न गाए, रसना से हरि नाम न गाए, देह यहीं रह जाएगी, यहीं पर रह जाएगी, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं क्या जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या. अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या. महाराज, તમારું નામ મારા હોઠ પર ન રહે, કાશીનું
સેવન છૂટી જાય, ગંગાજલ પાન છૂટી જાય અને તમારા દર્શન છૂટી જાય. મહારાજ, તમને દરરોજ જોઈએ તો તમારું નામ તરત મોઢા ઉપર आई जाए. कुछ बहाना चाहिए, भगवान को याद करने के लिए भी बहाना चाहिए. बहाना के बिना कोई किसी को कभी याद आता ही नहीं. બહુ દૂર રહું તમારાથી તો પ્રભુ ધીમે ધીમે તમારું નામ ભૂલી જાય અને જીવનમાં જો હરિ સ્મરણ છૂટી જાય તો આ જીવન બેકાર ગણાય. આ જીવન તો વિષય રૂપી બીજથી ભરેલી થયેલી છે. પ્રભુ, તમારા ચિંતનમાં મારું મન રહે અને ન છૂટે, તમારું દર્શન મને થાય એની વ્યવસ્થા તમે કરી આપો. એ ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુ એવું માંગુ છું. શિવજી મહારાજ પ્રસન્ન થઈને કહે છે, મહારાજ તમે બીજાના કાર્ય માટે જાઓ છો, સંસારના ઉપકારના કાર્ય માટે દક્ષિણ ભારત જાઓ છો. જાઓ, તમને અહીં આપવું નહીં પડે. હું તમને દર્શન આપવા માટે दक्षिण भारत आवेश. ये राम कथा की भूमिका है, ठीक से समझ लेना सब लोग. अगस्त जी काशी अने विश्वनाथ ना दर्शन छोड़ीने विंध्याचल ने नीचे लाववा माटे दक्षिण भारत गया અને અગસ્તજીને દર્શન આપવા માટે હવે શિવજી મહારાજ ત્યાં દક્ષિણ ભારત જવા નીકળે છે. આ કથા યાજ્ઞવલ્ક્યજી ભરદ્વાજજીને સંભળાવી રહ્યા છે કે રામ કથાની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ. અત્યારે તમને જરા અઘરું લાગતું હશે, કાલથી બહુ મજા આવશે. ये भूमिका है ना, भूमिका में किसी को अच्छा नहीं लगता. लोगों को तो तैयार लड्डू चाहिए. बनावવું હોય તો બહુ તકલીફ પડે. એટલે ઉત્સવના દિવસ હોય ને તો બધાને હું જોઉં છું અત્યારે નિયમ થઈ ગયો છે, બધાની ઘરવાળીઓ બાજે આજના દિવસમાં વળી બનાવાતું હશે, ચાલો આપણે હોટલમાં ખાઈ આવીએ. લે, લાડા બનાવવામાં બહુ તકલીફ પણ ખાવામાં બહુ મજા આવે છે. એટલે કાલથી, આજે લાડુ બનાવું છું એટલે મજા નહીં આવે, કાલથી ચકાચક. કલ पंजरी बनाना जी, राम जी आएंगे. આ ભૂમિકા છે. શિવજી મહારાજ પાર્વતીને કથા કેવી રીતે કહી, આ કથા યાજ્ઞવલ્ક ભરદ્વાજને સંભળાવે છે. તો કહે છે કે અગસ્ત્યજી મહારાજ દક્ષિણ ભારત ગયા અને ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ તમે જુઓ. ગુરુજી જઈને ઊભા છે અને તરત જ અગસ્ત્યજી સાષ્ટાંગ દંડવત કરવા પડી ગયા. તરત જ સાષ્ટાંગ દંડવત કરવા લાગ્યા. એટલે સ્વાભાવિક વાત છે, વિંધ્યાચલ નમે એટલે સંસારને ગમે, કારણ કે બધાને હવે પ્રકાશ મળશે. ગુરુજી કહે છે તથાસ્તુ બેટા, એસે હી પડે રહો. ગુરુજી ક્યાં સુધી? હું આગળ જઈને પાછો આવીશ ત્યાં સુધી. પાછું ક્યાં આવવાનું છે? હજી સુધી અગસ્ત્યજી પાછા આવ્યા નથી અને વિંધ્યાચલ એમને એમ છે. આજે હું ને તમે લહેર કરતા હોઈએ તો એક સંતના પ્રતાપે. मेरे प्यारे, મને એક જગ્યા પૂછ્યું હતું કે બાપુ, લોકો સંતોને ઘરે શા માટે પધરામણી કરાવે છે? શા માટે? સંતોને ઘરે પગલા પડાવીએ તો આપણે ફાયદો શું? મેં કીધું ભાઈ મને તો બહુ ખબર નહીં, કે તમારે કહેવું પડશે. તમને લોકો બોલાવે છે, જાઓ છો તો ખરા, એ તો બોલાવવા વાળા જાને ભાઈ, માને કઈ ખબર પડે નહીં. મને એક યાદ આવી ગયું બાત, એક बात याद आ गई मुझे. એ જ સમય અમારા સામે ખેતરમાં, ખાલી ખેતરમાં, કચ્છ બાજુથી લોગ ઘેટા બકરા ચારવા આવે છે ને, એને પૈસા આપતા હતા, બોલી બોલાતી હતી. મારા ખેતરમાં બેસાડો તો 5 રૂપિયા, મારા ખેતરમાં બેસાડો તો 25 રૂપિયા, એમ કરીને. ત્યારે મને ખબર પડી કે જો તમારા ખેતરમાં ઘેટા બકરાને બેસાડો, એના પગલા પડે અને એમાં હીરા મોતી પાકે, તો જો સંતોના પગલા પડે એ તો નિહાલ થઈ જાય. એ તો નિહાલ થઈ જાય. સંતોના પગલા પડ્યા તો લંકામાં સોના સોના થઈ ગયા. દક્ષિણ ભારતમાં જે ગયા અગસ્ત્યજી તે પાછા આયા નહીં, કારણ કે પાછું ફરશે તો અગસ્ત પાછો ઉભો થશે. एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए
ત્રેતાયુગમાં એક વખત એવું બન્યું કે શિવજી મહારાજને વિચાર આવ્યો કે મારા કહેવાથી મહાત્મા દક્ષિણ ભારત ગયા છે, પણ એની દૃષ્ટિ તો હજી કાશી તરફ જ છે. સંતો ગમે ત્યાં હોય પણ એની દૃષ્ટિ પરમાત્મામાં જરૂર હોય. કંઈ બી હો, સ્મશાનમાં એ જાય તો એ વાંધો નહીં. મને એક જણાએ કીધું કે બાપુ તમે હરિજનવાસમાં કથા કરવા જાઓ? કીધું કે हाँ जाऊँ. अगर मेरे रामायण को कोई बुला रहा हो तो हरिजनवास क्या, हूं तो नरक में राम कथा करवा जाऊं भाई. स्वर्ग वाला ने तो कथा मले छे, नरक वाला ने कौन संभरावे? अरे बुला के देखो, मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अकेले नहीं जाऊंगा. हमारी ये रामायण माता हमारे साथ हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. त्याए कथा करी आऊं, शू बांधो छे? श्री रामचंद्र भगवान की जय. शिवजी महाराज अगस्त्यजी ने मलवा माटे राम कथाનું બહાનું કરે છે. સતીજી કહે છે કે ક્યાં જાઓ છો? શિવજી મહારાજ કહે કથા સાંભળવા. એકલા એકલા જશો, મારે નહીં આવવું પડે, ચલો ના બાઇક પાછળ હું બેસી જાઉં. સિયાવર રામચંદ્ર કી. એકલા એકલા જશો, મને પણ લઈ લો સાથે. સતીજી જ્યારે શિવના સાથે કથા સાંભળવા જાય ત્યારે तुलसीदास महाराज ने बहुत सारू लाग्યું. वाह वाह, इस स्त्री को धन्यवाद है कि अपने भी धर्मना रસ્તામાં જાય છે અને પોતાના ઘરવાળાને પણ ધર્મના રસ્તામાં વાળે છે. નહીં તો અત્યારની આજકાલની હોય તો હોટલ બાજુ વાળે ભાઈ, એ રામકથા બાજુ ના વાળે. અલે બાવાનો તો ધંધો છે, આપને શું કામ જવું છે? सियावर रामचंद्र की. बहुत कम लोग जाते हैं ना कथा में. संग सती जग जननी भवानी. કોણ છે? સતી છે, જગ જનની છે અને ભવાની છે. વિશેષણ આપે. બંને જણા કુંભજ ઋષિ અગસ્ત્યજીના પાસે પધાર્યા છે. કુંભજ ઋષિએ બંને જણાની પૂજા કરી આસન પર બેસાડ્યા અને પ્રાર્થના કરે છે. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव. અગસ્ત્ય જ્યારે કહેવા લાગ્યા ત્વમેવ સર્વમ મમ દેવ દેવ, ત્યારે સતીની જે મનોવૃત્તિ છે એમ મનમાં એક પૂર્વગ્રહ આવી જાય છે કે આ મહાત્મા મને પગે લાગે છે. તમે મારી માતા છો, પિતા છો, તમે મિત્ર છો, તમે મારું સર્વસ્વ છો. આ તો મને પગે લાગે છે. આ શું કથા સંભળાવે મને? કથા સંભળાવનાર તો ગાદીએ બેસી રહીને હું જઈને પગે લાગત, પણ આ મને પગે લાગે છે. આ મહાત્મામાં કંઈ લાગતું, આ શું મને કથા સંભળાવશે? ગોસ્વામીજી કહે છે કે શિવજી મહારાજ એકલા કથા સાંભળવા બેઠેલા, સતીજી નહીં. તો સતીજી બજારમાં ફરવા ગયા હતા. સતીજી જ્યારે શિવજીની સાથે આવી રહ્યા હતા ત્યારે મદ્રાસમાં, ચેન્નઈમાં એક સુંદર સાડીની દુકાન. કે શિવજી મહારાજ તમે કથા સાંભળો, હું લઈને આવું છું. દક્ષિણ ભારતની પટોળ બહુ વખાણવામાં આવે છે. સુની મહેશ પરમ હિત જાણી. ભગવાન ભોલેનાથ એકલા જ કથા સાંભળતા હતા. અહીંયા જેટલા બધા કથા સાંભળવા આવ્યા છે બધા સાંભળે છે? નથી સાંભળતા. અમુક તો ખાલી બેઠા હોય પણ એમનું મગજ ઘડે હોય કે આજે ચાવી ભૂલીને આવી છું. હા, કથામાં તમે બેઠા છો એનું મહત્વ ઓછું છે, પણ કથા જો તમારા અંદર બેસી જાય તો એનું મહત્વ વધી જાય. कथा में तुम बैठो ये सामान्य बात है, लेकिन कथा तुम्हारे अंदर बैठे ये बहुत बड़ी बात है. અત્યારે કથામાં ઘણા લોકો બેસે છે પણ કથા બધાના દિલમાં બેસતી. કથામાં બેસવા કરતા કથાને બેસાડવાનું મહત્વ વધુ છે ભાઈ. સતીજી છે કથામાં પણ કથામાં મન નથી લાગતું. પહેલાથી નક્કી કરી લીધું કે આ મહાત્મા મને પગે લાગે છે, હે તો આ તો શું કથા સંભળાવશે? એ તો એની સરળતા છે. સંતોની અંદર સરળતા હોય.
ઘણા લોકો તો ફૂલાઈને બેઠા હોય કે મને નરેશભાઈ ઘેર કહેવાય આવે તો હું જાઉં, તું બેસી રહ, તારી જરૂર જ નથી. તું ત્યાંય બેસીને કથામાં આવીશ તો એ કોકને ડિસ્ટર્બ કરીશ. ઘણા લોકો ફૂલાઈને બેઠા હોય, બેહી રહ, તારી જરૂર જ નથી. ઓછા માણસ આવે ચાલે, પણ ઉપાધિયા અને ઘમંડી આવે ને એ ના પોહાય, જરૂર જ નથી. મને એક જણા કહે કે બાપુ તમારી કથા હોય ને તો મને આમંત્રણ પત્રિકા